نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز مومنین، آج پاک ماں کلیسیا مقدس یوسف بڑھئی کی عید مناتی ہے۔ آج یکم مئی یوم مزدور ہے اور مقدس یوسف بڑھئی کو مزدوروں کا مربی بھی کہا جاتا ہے۔ آج مزدوروں کے لیے دن وقف کیا گیا ہے اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ مزدور اپنا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ آج ان سب کے لیے تسلی کا پیغام ہے جو مزدور ہیں، جو محنت کش ہیں، جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، جو دن رات محنت اور مزدوری کرتے ہیں۔ آج کا کلام، آج کی دعا ان کے لیے تسلی اور ان کے لیے ہمت کو بڑھانے کا پیغام ہے، ان کی جرات کا پیغام ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پالنے والا باپ مقدس یوسف جو مزدوروں کا مربی ہے، جو بڑھئی ہے، آج ہم اس کا کلام میں سنتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیکل میں تعلیم دیتے ہیں اور اس کی تعلیم سے حیران ہو کر کہتے ہیں، کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں؟ آئے آج کا زندہ کلام ہمارے لیے جو زندگی بخشا کلام ہے اس میں سے پڑھتے ہیں مقدس متی کی انجیل، اس کا 13 باب، اس کی 54 آیت سے 58 آیت۔ اور اپنے وطن میں آ کر اس نے ان کی عبادت خانے میں انہیں ایسی تعلیم دی کہ وہ سب حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ایسی حکمت اور معجزے اس نے کہاں سے پائے؟ کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس نے کہاں سے پایا؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب وہاں بہت معجزے نہ کیے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ قدوس خداوند رب الافواج، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، دو جہانوں کے پروردگار خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، کیونکہ تو تعریف کے لائق خدا ہے، تو حمد کے لائق خدا ہے، تو ہی تمجید کے لائق خدا ہے۔ ہم تیرے گنہگار بچے تیری حضوری میں آتے ہیں اور تیری تمجید کرتے ہوئے، تیری تعریف کرتے ہوئے تیری حمد کرتے ہیں۔ تو یہوہ پاک خدا ہے، ہم تیرے بچے آج تیری حضوری میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پیارے خداوند خدا، جو بہن اور بھائی آج میرے ساتھ دونوں نزدیک سے اس دعا میں شامل ہیں، پیارے خداوند تو ان کو توفیق دے، ان کو پاک روح کا مسا عطا کر، تاکہ وہ تیری کلام کی آواز کو سنیں، تیری آواز کو پہچانیں، اور آج دعا میں شروع سے لے کر آخر تک ساتھ میں جڑے رہیں۔ اے پروردگار، آج میں تیری حضور شکر کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، تیرے ان سارے بچوں کے لیے، بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جو پیارے خداوند خدا اس وقت تیری بارگاہ میں ہیں اور جو دن رات محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اپنے گھر کی کفالت کرتے ہیں۔ پیارے خداوند خدا، آج تیرے بچے سارے مل کر
मुकद्दस यूसुफ जो तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह का पालने वाला बाप था, उसकी ईद मनाते हैं। आज इस ईद के मौका पर फिर खुदावन खुदा इन सारे मजदूरों को फिर खुदावन तेरी बारगाह में लेके आते हैं, तेरी हजूरी में लेके आते हैं। परवरदिगार इन सब को छू ले, इन सब को अपनी पाक रूह का मसा अता कर दे। ऐ खुदावन खुदा इन सब पर अपनी निगाह रहम कर, इनकी मेहनत को, इनकी मजदूरी को फिर खुदावन खुदा मुबारक ठहरा दे। इनके खून पसीने की कमाई को इन पर, इनके बच्चों पर प्यारे खुदावंद खुदा हलाल करार दे दे। बख्श दे प्यारे खुदावंद खुदा तेरे बच्चे जो इन दिनों में अपने खेतों से फसल को समेटते हैं, परवरदिगार तो इन सब की फसलों को मुबारक कर दे, इनको इनकी मेहनत का फल अता कर दे। और प्यारे खुदावंद जो अनाज घर पे लेके आते हैं, बख्श दे इनके लिए अमन और सलामती का वसीला बन जाए। प्यारे खुदावंद खुदा ये इनके लिए वो खुराक साबित हो जो प्यारे खुदावंद इनकी जिंदगी में अमन को पैदा करे, मोहब्बत को पैदा करे और इनमें ईमान की बढ़ोतरी पैदा करे। प्यारे खुदावंद खुदा तेरे बच्चे जो दिन रात मेहनत करते, जो मजदूरी करते हैं, प्यारे खुदावंद तो उनको छू ले, उनका हौसला बढ़ा, उनको प्यारे खुदावंद खुदा ताकत से सरफराज कर, ताकि प्यारे खुदावंद वो कभी अपनी मेहनत में, अपनी मजदूरी में प्यारे खुदावंद सुस्ती और काहली न बरते। प्यारे खुदावंद तेरे नाम को हमेशा इज्जत और जलाल देते हुए अपने पूरे ईमान के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहें। परवरदिगार इनके घरानों में अमन और सुलह सलामती को पैदा कर। प्यारे खुदावंद इन मजदूरों की बीवियां जो इनके घरों में हैं, बख्श दे प्यारे खुदावंद वो इनके घर की वो मलका बन के रहीं जो प्यारे खुदावंद अपने घर पे राज करती हैं और अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेती हैं। अपने आंगन में प्यारे खुदावंद खुदा वो प्यारे खुदावंद खुदा माहौल पैदा करे जहां पे तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। प्यारे खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि नेक औरत के अमाल उसके घर की ड्यूटी में उसकी गवाही देते हैं। प्यारे खुदावंद बख्श दे ये बेटियां भी अपने घरों में फलदार ताक की मानत साबित हो, इनके अमाल इनके घर के दरवाजे पे इनकी गवाही दे। प्यारे खुदावंद इनकी जिंदगियों को पाक रूह से भर दे, इनकी जिंदगियों को मसा कर दे, इनके बेटों और बेटियों को अकल दनाई और फहम अता कर दे, ताकि प्यारे खुदावंद ये तेरे नाम की हमदो सना करें, तेरे हुक्मों पर चले, अपने वालिदैन के वफादार बेटे और बेटियां बने, तेरे वफादार शागिर्द बन सकें। ऐ परवरदिगार तूने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ऐ परवरदिगार तेरी बेटी और बेटियां इसी ईमान के साथ, इसी भरोसे के साथ तेरी हजूरी में आते हैं और तुझसे मांगते हैं। ऐ परवरदिगार तेरे ये बेटे जो दिन रात जमीन खोदते, उसमें बीज डालते और उसमें मेहनत करते, पानी लगाते और प्यारे खुदावंद फसल को उसकी देखभाल करते, प्यारे खुदावंद खुदा इनकी सारी मेहनत को रायगाना जाने दे, बल्कि प्यारे खुदावंद इन सब की मेहनत को फलदार बना दे और इनकी मेहनत का इनको प्यारे खुदावंद दुगना नहीं बल्कि तिगना चुगना फल अता कर दे, ताकि ये प्यारे खुदावंद खुशहाली की जिंदगी गुजारे और प्यारे खुदावंद तेरे नाम की तमजीद करे। प्यारे खुदावंद मैं तेरे बेटों और बेटियों को भी, उनको भी तेरी हजूरी में लाता हूँ जो प्यारे खुदावंद मुलाजमत करते, जो दिन को वक्त और रात के वक्त अपनी ड्यूटी में मसरूफ है, मजदूरी करते हैं। प्यारे खुदावंद तो उनकी जानो माल की हिफाजत कर। वो बेटियां जो घर से मजदूरी के लिए निकलती हैं तो उनकी इज्जत का मुहाफिज हो। ऐ परवरदिगार तो उनके गिर्द अपनी पाक रूह का घेरा कर दे, उन्हें हर तरह की मुश्किल परेशानी और मुसीबत से महफूज कर। तेरी बेटी प्यारे खुदावंद खुदा जो अपने घरों से दूर मेहनत और मजदूरी के लिए जाते हैं, प्यारे खुदावंद तो उनको भी छू ले, उनका मुहाफिज हो। प्यारे खुदावंद वो अपने घरों से दूर है लेकिन तेरे करीब है। प्यारे खुदावंद उनके ईमान को और ज्यादा बढ़ा, ताकि वो प्यारे खुदावंद अपने ईमान में मजबूती के साथ बढ़ते रहे और प्यारे खुदावंद बड़ी मेहनत, लगन और ईमान के साथ अपनी ड्यूटी को निभाते हुए अपना अच्छा रोजगार हासिल कर सके।
اچھی مزدوری حاصل کرنے کے بعد اپنے خاندان کی اچھی کفالت کر سکیں۔ اے پیارے خداوند، ہم بھی مزدور ہیں، ہم تیری حضوری میں آتے ہیں۔ پیارے خداوند، تو اپنی پاک فضائل سے ہم سب کو بھر دے اور بخش دے کہ مزدور اپنا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اپنی مزدوری حاصل کرے اور ہمیشہ تیرے نام کی دھنباد کہتا ہوا تیرے نام کی تمجید کرتا رہے، تیرے نام کی پرستش کرتا رہے اور لوگوں کے درمیان تیرے نام کو عزت اور جلال دے۔ آپ پروردگار اپنی بچوں کی دعاؤں کو سن اور قبول فرما، کیونکہ میرے خداوند خدا، تیری بیٹی اور بیٹیاں اس وقت تیری بارگاہ میں آئی ہیں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا نہیں، کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ میرے خداوند، یہ تیرا بھید ہے۔ تو نے اپنے کلام میں فرمایا کہ میرے بھائی اور بہنیں وہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں، جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، خدا کا کلام کو مانتے ہیں۔ اے پروردگار، اپنی ان بچوں کو پاک روح کا وسع عطا کر، ایمان کی مضبوطی عطا کر، انہیں روشنی عطا کر، میرے خداوند پاک نور کی روشنی سے منور کر، تاکہ یہ تیرے کلام کو سنیں، تیرے کلام پر عمل کریں اور تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ آپ پروردگار ہماری دعا کو سن اور قبول فرما۔ مانگ لیتے ہیں تیری بیٹی اپنی خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔